بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر حماد ہے اور میں کلینکل فزیوتھراپسٹ ہوں. ویلکم ٹو ڈاکٹر حماد پوڈ کاسٹ. دیکھیں, ہمارا جو پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جو میڈیکل فیلڈ میں ایز اپنا کیریئر پرسیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم ڈفرینٹ ڈسپلنس اور ڈفرینٹ فیلڈز اور ڈفرینٹ ڈومینس کو لے کر آتے ہیں. آج جو ہم جس ڈومین کو لے کر آئے ہیں وہ ہے ڈسپینسر. اگر آپ نے میٹرک پاس کر لی ہے, اس کے بعد اگر آپ میڈیکل کیریئر میں آنا چاہتے ہیں اور کوئی اپنا کیریئر پرسیو کرنا چاہتے ہیں ایز اے میڈیکل پروفیشنل, ایز اے الائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل اور ایز اے اسٹاف ممبر, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ کس کیریئر کو پرسیو کر سکتے ہیں. تو آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے ڈسپینسر. اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈسپینسر کتنے سال کا ڈپلوما ہے, اس کے اندر آپ اپنا کیریئر کس طرح بنا سکتے ہیں اور اس کی جاب اپرچونٹیز کیسی ہیں اور اس کا اسکوپ آف پریکٹس کیا ہے کہ ایز اے ڈسپینسر آپ کن کن جگہوں پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں رضوان صاحب. رضوان صاحب ایک سینئر ڈسپینسر ہیں جنہوں نے ایک لانگ ٹائم سے اپنی جو سروسز ہیں وہ میڈیکل فیلڈ میں دی ہیں. سر ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ شکر. سر آپ مجھے تھوڑا سا پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ نے کب ڈسپینسر کا کورس کیا, اس ٹائم پر یہ ڈپلوما تھا, کورس تھا یا کیا تھا؟ یہ دراصل 1 سال کا ڈپلوما میں نے کیا تھا, اب یہ 2 سال کا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو 2012 میں نے کیا تھا یہ, تو ماشاءاللہ 2005 سے پریکٹس کر رہا ہوں, لیکن ڈپلوما بعد میں ہوا ہے. تو مختلف اسپتالوں میں جاب کی ہے اور جس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہی ہے. کینسر کے بہت فائدے ہیں. گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹر کی کلینک پہ کھڑا ہو سکتا ہے بندہ, اور سب سے بہتر ہے کہ میڈیسن میں تجربہ حاصل ہوتا ہے. صحیح. میڈیسن میں یہ تجربہ حاصل ہوتا ہے, بندہ مار نہیں کھاتا, اپنا بھی بزنس چھوٹا موٹا بندہ کر سکتا ہے. صحیح. جیسے ڈسپینسری ہے اس کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے بندہ, انجیکشن لگا سکتا ہے, آئی وی آئی ایم, تو آئی وی لائن میں مینٹین کر سکتا ہے. تو پیشنٹ کی جو میڈیسن ہے وہ صحیح طریقے سے دی جائے تاکہ پیشنٹ بھی خوش ہو جائے اور آپ کے اخلاق بھی اچھا ہو. تو اب جو کورس ہے وہ 1 سال کا ہو نہیں ہے, اب 2 سال کا ہے. اوکے. آپ نے کب کیا تھا؟ 2012 میں. 2012 میں. اس ٹائم یہ 1 سال کا تھا. 1 سال کا, اب 2 سال کا ہو گیا. تو اب تھوڑا سا ظاہر بات ہے, محنت کی ضرورت ہے. اب گورنمنٹ اس کا تھیوری بھی ہے, پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, یہ اس کا تھیوری بھی ہے, پریکٹیکل بھی ہے. ٹھیک ہے. پریکٹیکل پاس لازمی کرنا ہوتا ہے. پریکٹیکل پاس لازمی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایز اے ڈسپینسر اگر آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ ایک جو میٹرک پاس ہے وہ اس کیریئر کو پرسیو کر لے, ہاں اس کیریئر کو اگر اپنانا چاہے تو اس کے لیے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں, اس کو سرکاری حد تک کتنی نوکری مل سکتی ہے, وہ پرائیویٹ جاب کیسے کر سکتا ہے, اور اس کے اندر کوئی تنخواہ وغیرہ کا تھوڑا سا ہمیں ایسٹیمیٹم دے دیں تاکہ جو لوگ اس کو میٹرک کے بعد اپنا پرسیو کیریئر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی انفارمیشن مل جائے. ہاں, یہ ہے جو میٹرک سائنس ہو اس کے بعد ڈسپینسر کر لیں, 2 سال کا کورس ہے. گورنمنٹ کی ویکنسیز نکلتی رہتی ہیں ماشاءاللہ, نووا اسکیل ہے اس کا. تو اگر بہتر ہے تو وہ پہلے اپنی پریکٹس کریں, کیونکہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ ان کے زیادہ ترجیح دی جائے گی. صحیح. تو زیادہ پہلے تجربہ حاصل کریں, پھر گورنمنٹ کی جو ہے نا جاب نکلتی رہتی ہے, اپلائی کر دیا کریں. پرائیویٹ اسپتال بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, وہاں پر بھی جاب مل سکتی ہے. صحیح سر. تو سر یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ ڈاکٹر کے ساتھ ورک کرتے ہیں, آپ ہاسپٹل میں ایز اے اسٹاف ورک کرتے ہیں, آپ کے ذمہ کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو چارٹ ہوتا ہے نا پیشنٹ کا, وہ ہم نے مکمل کرنا ہوتا ہے. مریض کا بخار چیک کرنا, انجیکشن لگانا, اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا, تو گھنٹے بعد ڈی پی چیک کرنا. تو ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن دے کے جائیں گے تو ہم اس کو پورا کریں گے. اچھا, مجھے یہ تھوڑا بتائیے گا کہ ایک ہوتا ہے اسٹاف نرس اور ایک ہوتا ہے ڈسپینسر, ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ ڈفرینس ہے کہ اسٹاف نرس ہے ماشاءاللہ وہ 4 سال کا کورس ہے, یہ 2 سال کا کورس ہے. تو اسٹاف نرس کو زیادہ ترجیح دیتی ہے, تو ڈسپینسر جو ہے وہ ان کے نیچے ہی کام کرتا ہے. ظاہر بات ہے جو اسٹاف نرس کے آئے گا تو اسے کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو ایز اے کیریئر کیسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ اگر میڈیکل فیلڈ میں آنا چاہتی ہے تو وہ اس کو ایز اے کیریئر جو ہے وہ اپنا سکتی ہے, یا اس کی کیا مطلب کہ تھوڑی سی ذرا
अब हमने इसकी पॉजिटिव बातें की, अब इसके थोड़े से नेगेटिव के ऊपर आते हैं कि इसके बाद आप अपना कैरियर किस तरह बना सकते हैं। दीदी यंग जो है अब दिलचस्पी की बात है ना, दिलचस्पी जो लेगा वो निकल जाएगा, सही। जो नहीं लेगा वो ज़ाहिर बात है वो कोई और इंजीनियर बन जाएगा, कोई और डिप्लोमा कर लेगा। तो दिलचस्पी की बात है, जिसको मेडिकल की फील्ड में जाने का शौक है वो जाएगा, ज़ाहिर बात है। तो उसमें फायदा है। घर में अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो घर में ही कोई फर्स्ट एड बंदा दे सके, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो बिल्कुल देखें कि जी ये एक ऐसा डिप्लोमा है जिसके अंदर आप फर्स्ट एड के तौर पे अपने फैमिली में, रोड पे, कहीं भी इसको परस्यू कर सकते हैं। और अगर आप मैट्रिक के बाद किसी भी डिप्लोमा की तरफ जाना चाहते हैं तो ये डिस्पेंसर एक अच्छा डिप्लोमा है जिसको करके आप मैक्सिमम जो है वो अपना कैरियर, अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में कि आप अपने मेडिकल फील्ड में जाकर कुछ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ आपको शौक है, तो आप इस डिस्पेंसर के डिप्लोमे को अपना सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफी अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे सर ने बताया हमें कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी परस्यू कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? वो आता है तजर्बे से। उसके लिए आपको अपने अंदर सबसे पहले पोटेंशियल लानी पड़ेगी, वो पोटेंशियल होगी तो आप किसी भी कैरियर में परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब एक लास्ट कंक्लूड ये करेंगे कि आप न्यू लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि आजकल जो है वो अब मैट्रिक एफएससी कर ली है लोगों ने, अब मैट्रिक के बाद भी जो है वो आप सजेस्ट करते हैं इस डिप्लोमा को के लिए लोग आकर, मतलब कि नई ये जनरेशन है वो इसको आकर करें या ना करें? जी मैंने पहले भी आपको कहा है कि दिलचस्पी की बात है। सही है। जो मेडिकल करेगा पसंद तो वो मेडिकल में ही आएगा। जो मुख्तलिफ कोर्स बन गए हो गए हैं, अब वो हर कोई अपना दिमाग लेके फिर रहा है, बिल्कुल वो उनकी मर्जी होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत फायदा है डिस्पेंसर का। फर्स्ट एड जो है ना हमें मिल जाती है घर के अंदर। अब मुझे अल्लाह ना करे जरूरत पड़े तो मुझे कहीं और नहीं जाना पड़े। सर थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि इसमें स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है गवर्नमेंट सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में? मैंने पहले जिक्र किया था एक्सपीरियंस का। देखिए जी, पहले तो इंटरव्यू होगा एक्सपीरियंस का, कितना आपको एक्सपीरियंस है, सीवी देखेंगे, उसके लिहाज से वो तनख्वाह आपकी मुकर्रर कर देंगे। सही है, ठीक है जी। 25 से 30 हजार तो स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग जी डिस्पेंसर की। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, जी गवर्नमेंट सेक्टर में। ओके। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है? प्राइवेट में क्या है जी, प्राइवेट में 20,000 से स्टार्टिंग है। ठीक है, शॉर्ट टाइम। ओके। तो वो फिर जैसे वो देखते हैं तजुर्बा तो फिर आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि अगर कोई फीमेल इस कैरियर को परस्यू करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या उसके लिए बेनिफिट्स हैं, और अगर वो इसको मतलब एज अ कैरियर लेना चाहती है तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि वो लेना चाहिए? फीमेल तो अलबत्ता डिस्पेंसर नहीं कर सकती। ओके। वो ना करेंगी क्योंकि वो जाएंगी नर्सिंग स्टाफ में, मिडवाइफ में। ओके। और जो छोटा मोटा कोर्स होता है वो करेंगी। सही। उसमें ये है कि इन तरफ जाती है ज्यादा, डिस्पेंसर में कम होती है, नहीं करती है। ओके ओके। तो ज्यादातर जो है वो मेल्स के लिए ये कैरियर एज अ बहुत अच्छे है, पर अगर एज अ डिस्पेंसर आप वर्क करना चाहते हैं तो सर थोड़ा सा एक लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि इसको किस तरह से मैट्रिक के बाद करना चाहिए, एफएससी के बाद करना चाहिए, और इसके अंदर आगे मजीद कोई एमएस बीएस इसके अंदर हो रहा है अब क्या? बिल्कुल कर रहे हैं वो तो आप। मैंने भी डिस्पेंसर करके होमियो किया है, बीए किया है, कंप्यूटर के कोर्स किए हैं, तो जाहिर बात है आप साथ साथ दूसरी स्टडी भी रखें। सही जी, बिल्कुल। देखें कि अगर आपने डिस्पेंसर का डिप्लोमा किया है उसके साथ आप प्राइवेट एडमिशन अपना भेजें या किसी अदर यूनिवर्सिटी में आप कुछ और भी कर सकते हैं। सोलली इसके ऊपर इंसान को डिपेंड नहीं, किसी भी एक चीज पर नहीं हो जाना चाहिए। तो आप एक ही चीज पर डिपेंड नहीं हो सकते। आपको चाहिए कि आप इसको डिस्पेंसर का डिप्लोमा करके अपना कैरियर इसमें भी परस्यू करें और साथ में जो है वो आप और कोर्सेज करके उनमें भी अपना कैरियर लेकर चलें। सर थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और अपनी कीमती राय से हम सबको आगाह किया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।